ہمارے باپا جان آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز کا طریقہ پریکٹیکل بتا دیں. جزاک اللہ خیر. حاجرہ کنیز فاطمہ سب سے چھوٹی ماشاء اللہ. کرسی پر نہ، میں تو ابھی صوفے پر بیٹھا ہوں. کرسی پر نماز کا طریقہ پوچھ رہی ہیں. یہ کوشش کرتا ہوں مگر اس پہ تو پورا نظر نہیں آئے گا، الگ سے بیٹھنا پڑے گا کرسی پہ. یہ آڑے ہیں نا. یہ ہٹا لیں تو بھی صحیح سی. صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھو نیتیں کرنی ہے، جو کرنی ہوتی نیت تو کرسی پر نماز تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں. اول تو کرسی پر نماز پڑھنے نہ پڑھنے کے مسائل ہیں. تو زمین پر جو ایک معمول کے مطابق سجدہ کیا جاتا ہے، جو جنرل لوگ کرتے ہیں سجدہ، تو وہ سجدہ حقیقی کہلاتا ہے. یعنی کہ ریئل سجدہ تو وہی ہے، حقیقی سجدہ. لیکن بعض مجبوریاں ہیں کہ وہ حقیقی سجدے پر، جیسے اب وہ اس میں قدرت نہیں ہے اس کی، یہ کر نہیں پا رہا، یا کرتا ہے تو سخت درد ہوتا ہے، کوئی اس طرح کا اس کو عذر ہے، تو اب یہ سجدہ ساقط ہوتا ہے نا، معاف ہو جاتا ہے. تو اب یہ جب سجدہ اس کو معاف ہو گیا، حقیقی سجدہ، تو اب اس کا قیام جو ہوتا ہے نا، کھڑا ہو کر یہ قیام، یہ بھی فرض ہے، تو یہ بھی معاف ہو جائے گا. قیام بھی اب ساقط ہوا، معاف ہوا. اب یہ کہ زمین پر بیٹھ کر پڑھے یہ بہتر ہے. اب بعض صورتوں میں کہ زمین پر بھی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، تو اب یہ کہ کرسی پر. تو کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کا طریقہ جو ہے نا، تکبیر تحریمہ اور ہاتھ باندھنا تو وہ سیم ہے، کہ اس میں کوئی رکاوٹ جس کو نہیں ہے تو وہ اللہ اکبر یہ ہاتھ باندھ لیا. اب یہ جو بھی پڑھنا ہے سورہ فاتحہ وغیرہ یہ پڑھیں. اب رکوع اور سجدہ اس میں تھوڑا دھیان رکھنے کا. اچھا، رکوع کا تعلق یہ جو اشارے سے نماز کہلاتی ہے. اشارے سے جو نماز پڑھی ہے اس کا تعلق کمر سے نہیں ہے، توجہ رہتی نہیں ہے، کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے. تو اصل جو ہے نا، سر سے اشارہ کرنا ہے رکوع کا. تو اب جیسے یہ، اور ٹیک بھی اگر ضرورت نہ ہو تو ٹیک نہ لگائے. اس کے لیے اگر کوئی وہ بغیر ٹیک کا سٹول ممکن ہو نا، بڑا بنوا لے. اب جب اپنے آسائش کے لیے طرح طرح کی چیزیں بنوا ہی رہے ہوتے ہیں ہم، تو ایک سٹول بھی بنا لے نماز کا، گدی وغیرہ ڈلوا کر، تاکہ اس کو تکلیف کم سے کم ہو. تو بغیر ٹیک لگائے، کیونکہ ٹیک لگانا بغیر ضرورت یہ نماز مکروہ تنزیہ، ناپسندیدہ ہے. تو اب یہ کہ یہ بیٹھے ہیں اور رکوع اب کرنا ہے. تو رکوع میں یہ سر سے سر کا اشارہ کرنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر اب میں رکوع کیا ہے. اب وہ سمع اللہ لمن حمدہ، یہ سیدھے ہو گئے. اب دو سجدے کرنے ہیں. سجدہ یہ سجدے میں شرط ہے کہ رکوع سے کچھ نہ کچھ زیادہ جھکاؤ ہو. اللہ اکبر. آپ نے نوٹ کیا کہ میرا رکوع سے یہ سر زیادہ جھکا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ دو سجدے ہو گئے، رکوع ہو گیا. مین یہ تھا. اب وہ دوسری رکعت، پھر تحیات اور سلام پھیرنا، یا 4 رکعتیں. تو مین اس کا مطلب یہ دھیان رکھنا ہے کہ رکوع اور سجدے میں بس فرق ہو جھکنے میں. اگر رکوع جتنا ہی سجدے میں جھکیں گے نا تو نماز نہیں ہوگی، یا رکوع سے کم جھکے تب بھی نہیں ہوگی. رکوع میں سجدے میں رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکنا ہے. یہاں پر میری سنت سے عرض ہے کہ اس کی بھی وضاحت فرما دیں کہ بعض لوگ ہاتھوں کو یہ آگے نکالتے ہیں، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا نا
सजदे में ना, सजदे और रुकू में थोड़ा सा यूं हाथ आगे अच्छा, करते, अच्छा। इस हवाले से। नहीं वो नॉर्मल ही, इसमें कोई इस तरह नहीं, बल्कि अब तो ये भी टेक्निक निकली है कि कुर्सी इस तरह बनती है कि इस पे ये माथा रखते हैं, गैर जरूरी है, हाजत ही नहीं है इसकी, बेकार खर्चा करते हैं। और मतलब अवाम में गलत मसले की तशहीर होती है कि भाई इशारे से नमाज में ये आगे यूं सपोर्ट बनाया जाए। वो आगे हाथ निकालना वो यूं हो ना कि जैसे ज़मीन पर जैसे हाथ रखते हैं ना, इशारा, आज जैसे ज़मीन की तरफ चले गए तो यूं जैसे कि रुकू में यहाँ तक, रुकू में घुटने पर हाथ था तो अब चूँकि सद्दे में ज़मीन पर हाथ होता तो ये आगे हाथ ले जाते हैं, तो इसलिए ये आगे हाथ शायद इसलिए निकालते हैं। गलत फहमी है, इसकी हाजत नहीं है। हस्बे मामूल ये रानों पर ही हाथ रहे और यूं ही रुकू और सजदा करना है बस। वो कमर जैसे मैंने झुका दी, कमर झुकाने ने कमर से ताल्लुक दी है, इशारे से नमाज का ये ज़हन बना ले। तो ये जैसे ये रुकू, अब ये सजदा, थोड़ा सर ज़्यादा याद नहीं रहता, वो ज़्यादा झुक जाता है आदमी, लेकिन झुकना तो फिर भी पाया गया, लेकिन उतना भी अगर झुकता ना कि थोड़ा रुकू के लिए, इससे थोड़ा ज़्यादा सजदे के लिए, तो यही काफ़ी है। मेन यही रुकू और सजदे के इशारे में ध्यान रखना है। बाकी ये जाहिद यूं और ये वर्जिशें करनी है तो फिजियोथेरापिस्ट की खिदमत हासिल करें, नमाज उसी तरह पढ़ें जिस तरह हमको शरीयत ने हुक्म दिया। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पूछना है कुछ इसमें? ये भी बापा वजाहत फरमा दें, जैसे आपने अभी दोनों चीज़ें तो बता दी, जैसे ये कादा अपना रुकू से खड़े होते हैं हम तो उसको तो जलसा कहते हैं, जैसे जो नॉर्मल बंदा खड़ा होता है कोमा कहते हैं उसको। तो अब ये जो दरमियान में बहुत सौ को ये देखा गया और बताया भी गया कि ये जो रुकू से ऊपर होते हैं सजदे में जाने के लिए, तो इसमें भी ये थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं कि इसमें फौरी तौर पर वही जो करते हैं ना उस अंदाज में ये लोग कर रहे होते हैं, तो इसमें भी फरमा दें कि वक्फा देना होगा। ये खड़े नमाज पढ़ते हैं वो भी दो सजदों के दरमियान अल्लाहु अकबर चले जाते हैं, तो ये तो दो सजदों के दरमियान बैठने को तो जलसा कहते हैं, कमर सीधी हो और कम से कम एक सुबहान अल्लाह जितना वो ठहरा रहे, हरकत ना करे, ठीक है ना। और इसी तरह रुकू के बाद भी ये बैठे बैठे पढ़ें, इशारे से पढ़ें, इसमें भी ख्याल रखना है कि इशारे से भी पढ़ें तो रुकू के बाद बिल्कुल सीधा एक सुबहान अल्लाह की मिक़दार में एक सुबहान अल्लाह कह लें, इतनी देर तक ये रुकू के बाद सीधा रहना है, बैठे बैठे भी। सिर्फ दो सजदों के दरमियान भी सीधा बैठना है, एक सुबहान अल्लाह कहने जितना, कि ये तो वाजिब बातें हैं, तादील अरकान इसको कहते हैं, इनका भी ख्याल रखना है। कोई अच्छा आलिम हो, मुफ्ती, वो ज़्यादा रहनुमाई कर सकता है, और जो बैठे बैठे पढ़ने का जो खुद पढ़ता होगा अहले इल्म, तो वो बहुत अच्छी रहनुमाई कर सकता है, तो क्योंकि उसको आप इल्म के साथ साथ तजर्बा भी है, तजर्बा ज़्यादा मतलब है कि काम दिखाता है, वरना वो मसाइल में बाज़ों का तवज्जो नहीं रहती, भूल जाता है आदमी।